This is my story. This is my song, praising my Savior. All the day long. This is my story, and this is my song, praising my Savior all the day long, praising my Savior all the day long. ಆತನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂಥ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂಥ ಮಹಾ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ಆತನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾದ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಬಲವನ್ನು, ಕೃಪೆಯನ್ನು, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು, ಇದು ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವನ ಆಲಯವಾಗಿದೆ. ಆಮೇನ್. ಆತನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವಂಥ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ಯೇಸುವೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಇದು ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಸ್ವರ
ಆತನನ್ನೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಆತನನ್ನೇ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಜಲಸಮೂಹದ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಚಲಿಸುವ ಆತ್ಮನೇ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ನೀನು ಇಳಿದು ಬಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೇಸುವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡವೇ ಇರುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರೇ ನೀವೇ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀನೇ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. பனி போல பெய்யும் பரிசுத்தரே, மழையாக பொழியும் ஆவியே. பனி போல பெய்யும் பரிசுத்தரே, மழையாக பொழியும் கைகளை தேடி பரிசுத்தரே, மழையாக பொழியும் ஆவியே. மேன்மையானவரே, மேகஸ்தம்பமே, மேன்மையானவரே, மேகஸ்தம்பமே, தண்ணீர் ஊற்றும் தண்ணீர் ஜீவநதி, ஊற்றும் தண்ணீர் ஜீவநதி, ஆனந்த தைலமே, ஆனந்த தைலமே. பனி போல பெய்யும், பனி போல பெய்யும் பரிசுத்தரே, மழையாக பொழியும் ஆவியே. பனி போல பெய்யும் பரிசுத்தரே, மழையாக பொழியும் ஆவியே. யுத்தங்கள் செய்பவரே, யோர்தானை பிளந்தவரே, யுத்தங்கள் செய்பவரே, யோர்தானை பிளந்தவரே. பெருமழையாய் பெருமழையாய் பிரவேசித்த, பெருமழையாய் பிரவேசித்த உள்ளங்கை மேகமே, உள்ளங்கை மேகமே, உள்ளங்கை மேகமே. பனி போல பெய்யும் பரிசுத்தரே, மழையாக பொழியும் ஆவியே. பனி போல பெய்யும் பரிசுத்தரே, மழையாக பொழியும் ஆவியே. வறண்ட நிழல்களிலே வாய்க்கால்கள் அமைப்பவரே, வறண்ட நிலங்களிலே வாய்க்கால்கள் அமைப்பவரே. கனித்தரும் மரமாக, கனித்தரும் மர
காப்பவரே. காப்பாற்றி வளர்ப்பவரே. பனி போல பெய்யும், பனி போல பெய்யும் பரிசுத்தரே. மழையாக பொழியும் ஆவியே. பனி போல பெய்யும் பரிசுத்தரே. மழையாக பொழியும் ஆவியே. கைகளை நெத்திவிடு. ஆவியே, ஆவியே, மழையாக பொழியும் ஆவியே. ஆவியே, ஆவியே, மழையாக பொழியும் ஆவியே. என்மேல் மழையாக பொழியும் ஆவியே. இந்த ஆராதனை பலி ஏற்றுக்கொள்ளும். நாங்கள் செய்த எல்லா பாக்குற்றங்களையும் சபையாக செய்த பாக்குற்றங்களை மன்னித்து எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆண்டவர். ஆவியானவரே, எங்கள் மத்தியில் வாரும் ஆண்டவரே. வந்து எங்களுக்கு உள்ளாவும் ஆண்டவர். Rule us, Master, according to your vision will, Master. Lord, we surrender these empty vessels into your hands, Master. Pour in your wine as much as you want, Master. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Psalms 105:1-2 சொல்கிறது, "Oh, give thanks to the Lord, call upon his name." அவருக்கு நன்றி சொல்ல ஒரு பேர் கூப்பிடுங்கள். Make known his deeds among the people. அவர் செய்கிற காரியத்தை எல்லாவற்றையும் ஜனங்க மத்தியில் போய் சொல்லுங்கள். Sing unto him, sing psalms unto him. அவரை நோக்கி பாடுங்கள். அவர் செய்கிற நன்மையான காரியங்களை நோக்கி பாருங்கள். தேங்க்யூ லார்ட், தேங்க்யூ லார்ட். தலைகள் உயரட்டும், கதவு திறக்கட்டும், ராஜா வருகிறார், இயேசு ராஜா வருகிறார். தேங்க்யூ லார்ட்.
சொந்தமல்லோ அதன் நொடிகளெல்லாம் அவரே. தேடுவோம் தேடுவோம் அவரே, நாடுவோம் தினமும் ரட்சகர் இயேசுவே. தேடுவோம் அவரே, நாடுவோம் தினமும் ரட்சகர் இயேசுவே. ரட்சகர் இயேசுவே, ரட்சகர் இயேசுவே. ஜோராய் பாடுங்க. யார் இந்த ராஜா, யார் இந்த ராஜா, மகிமையின் ராஜாவே, உம்மை ஆராதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. யார் இந்த ராஜா, எங்கள் மத்தியில வந்து எங்கள் மேல் அக்னியை ஊற்றும் ஆண்டவரே. மகிமையின் ராஜா, மகிமையின் ராஜா, மகிமையின் ராஜா. தலைகள் தலைகள் உயரட்டும், கதவு திறக்கட்டும், ராஜா வருகிறார், இயேசு ராஜா வருகிறார். ஆண்டவரே, எங்கள் மத்தியில வாரும் ஆண்டவரே, எங்கள் மத்தியில உலாவும் ஆண்டவர் இயேசுவே. மண்ணுலகம் உமக்கு சொந்தம் அல்ல இயேசுவே, அதன் குடிமைகள் எல்லாம் உமக்கு இயேசு, உமக்கே உமக்கே உமது ஆண்டவரே. தேங்க்யூ. நாங்கள் எல்லாம் உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவரே. எங்கள் மேல வந்து உலாவும் ஆண்டவர், ஆவியை ஊற்றி எங்கள் மேல வந்து உலாவும் ஆண்டவர். தேங்க்யூ. இன்னொரு வாட்டி பாடுவோம். மண்ணுலகம் கர்த்தருக்கு சொந்தம் அல்லோ, மண்ணுலகம் கர்த்தருக்கு சொந்தமல்லோ அதன் குடிகளெல்லாம் அவரே உடைமையன்றோ. நாங்கள் எல்லாம் ஆண்டவர், மண்ணுலகம் உமக்கே சொந்தம், சொந்தமல்லோ அதன் உடைமை, அதன் குடிகளெல்லாம் உடைமையன்றோ. தேடுவோம் அவரே, தேடுவோம் அவரே, நாடுவோம் தினமும் ரட்சகர் இயேசுவே. தேடுவோம் அவரை, நாடுவோம் தினமும் ரட்சகர் இயேசுவே. ரட்சகர் இயேசுவே, ரட்சகர் இயேசுவே. Thank you Lord, hallelujah. Thank you Lord. உம்மையே தேடுகிறோம் ஆண்டவரே, ஏனால் நீங்க தான் எங்களுடைய ರಕ್ಷಕರ ಆಂಡವರೇ. ಯೇಸುವೆ, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ, ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಬಾಳುವೆ. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೆ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀನು, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನೀನೆ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೆ. You're my best friend, Master. You're my love. You're my everything, Lord. We come under your presence, Lord. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ. ಜೋರಾಗಿ ಹಾಡಿರಿ. ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಡಿರಿ. ನೀವು ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿರಿ. ಲಾರ್ಡ್ ವಿ ಲವ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀನೇ, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀನೇ, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖ
ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ನೀ, ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಪೂರೈಸಿರುವೆ ನೀ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ನೀ, ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಪೂರೈಸಿರುವೆ ನೀ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀನೇ, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀನೇ, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ಸುಳ್ಳಾದ ನನ್ನನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ಮಣ್ಣಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಗಳು ಕಂಡಿತು. ಸುಳ್ಳಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಮಣ್ಣಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಕಣ್ಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಆರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀನೇ, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಯಾರವರು? ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ನೀವೇ, ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಯು ನೀವೇ, ನಮ್ಮ ದುರ್ಗವು ನೀವೇ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀವೇ, ನಮ್ಮ ದುರ್ಗವು ನೀವೇ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀವೇ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ. ಏನು ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆಸಿದ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದ ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ, ಕೈಗಳಿದ್ದರು ಪೂರೈಸಿದೆಯಲ್ಲ ದೇವರೇ. Sabakara damala sigalaba loramala gabadala gabada ora babala shandara kabala shibala nabala ora babara shandara bakabara shikabara bababa. Thank you Lord. ராபோஸ்தல பங்கு பெறுகிறவர் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினால் முழங்கி ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொண்டவர் மட்டுமே இதில் பங்கு பெற வேண்டும். வேறு எந்த தெய்வங்களையும் சடாச்சாரங்களையும் பின்பற்றாதவர் இதில் பங்கு பெறலாம். உங்களுக்குள்ளே ஏதான கெட்ட பழக்கங்கள் இருந்தான்னா தயவுசெய்து இதில் கை போடாதீங்க. ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತರಾಗ ಮರೆತು ಹೋಗಿರಿ. ತಂದೆ ಮಗ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥವರು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ ಅಲ್ಲದೆ
ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು, ಪೂಜೆಗಳನ್ನು, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸದೇ ಇರುವಂಥವರು, ಜ್ಞಾನಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ. ಇದು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದ ಆತನ ರಕ್ತ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ರಕ್ತ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಶರೀರ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನಿತ್ಯ ಜೀವನೇ ತರಗಿರದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎಟರ್ನಲ್ ಲೈಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುಂಗೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುಂಗೆ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಕಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ, ಪ್ರಾಣ, ಶರೀರವನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡಿ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲೂ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. யார் பங்கு பெறுகிறீர்களோ அவர் மட்டும் எழும்பி நில்லுங்கள். இந்த ராபோஸ்ல பங்கு பெறாதவர்கள் தயவு செய்து உட்காருங்கள். கொடுக்கறதுக்கு ஈஸியா இருக்கு. ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಮಗಾಗಿ, ಲೋಕದ ರಕ್ಷಕನೇ ಉನ್ನತ ಬಲಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಮಗಾಗಿ, ಲೋಕದ ರಕ್ಷಕನೇ ಉನ್ನತ ಬಲಿಯಾಗಿ, ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸಾಯಲು ನೀತಿಗೆ ಜೀವಿಸಲು, ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸಾಯಲು ನೀತಿಗೆ ಜೀವಿಸಲು, ನಿಂದೆಯ ಶರೀರದಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಹೊತ್ತಿರುವೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಹೊತ್ತಿರುವೆ, ನಿಂದೆಯ ಶರೀರದಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಹೊತ್ತಿರುವೆ, ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವೆ, ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಮಗಾಗಿ, ಲೋಕದ ರಕ್ಷಕನೇ ಉನ್ನತ ಬಲಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿಸಲು, ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನೊಂದು ಬಲಿಯಾದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿಸಲು ನೀನಂದು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದೆನ, ಬದುಕಿಕೊಂಡಿರುವೆ, ಇರುವೆ, ನಿನ್ನ
ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದೆ ನಾ, ಬದುಕಿ ಕೊಂಡಿರುವೆ. ಹೇಳಿ, ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಮಗಾಗಿ ಲೋಕದ ರಕ್ಷಕನೇ, ಉನ್ನತ ಬಲಿಯಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದೆ ನೀ. ಸ್ವಂತ ಜನರಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದೆ ನೀ, ಸ್ವಂತ ಜನರಾಗಿ ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುವೆ. ಯೇಸು ನಿಮಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ, ಹೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ, ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವೆ. ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಮಗಾಗಿ. ಲೋಕದ ರಕ್ಷಕನೇ, ಉನ್ನತ ಲೋಕದ ರಕ್ಷಕನೇ, ಉನ್ನತ ಬಲಿಯಾಗಿ. The God's presence is here. ಆತನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ, ಆತನನ್ನು ಘನಪಡಿಸೋಣ. ಆತನ ರಕ್ತದಲ್ಲೂ ಆತನ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರ್ತನು ಕೊಟ್ಟ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ದಿವಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾವಂತೂ ಉಳಿದಿರುವುದು ಯೆಹೋವನ ದಯೆಯಿಂದ. ಆತನ ಕೃಪಾವರಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಾಯಿಲೆ ಪೋಟುಕೊಳ್ಳಲಮ್ಮ. எல்லா கப்ஸ் எல்லாம் பாஸ் பண்ணிட்டு சுராஜாவுக்கே என்னாலும் ஸ்தோத்திரம், என்னோடு வாழ்வவர்க்கே என்னாலும் ஸ்தோத்திரம். என்னே சுராஜா, கைகளை உயர்த்தி பாடும். அவரே என் மெய்ப்பர். சொல்லுங்க, கர்த்தாவே நீ செய்த நன்மைகள் நினைத்து முழு உள்ளத்தோடு நாமம் பாடி புகழுவேன்.
நல்ல கண்களை மூடி கைகளை உயர்த்தி, கர்த்தாவே நீர் செய்த நன்மைகளே நித்தமும் நினைக்கிறே. கர்த்தாவே நீ செய்த நன்மைகளே நித்தமும் நினைக்கிறே. முழு உள்ளத்தோடு உன்னாமம், முழு உள்ளத்தோடு உன்னாமம் பாடி புகழ்கிறே. நான் பாடி புகழ்கிறே. ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி, என்னே என்னாலும் சோத்திரம் சோத்திரம் என்னோடு வாழ்பவருக்கு என்னாலும் சோத்திரம். நூறுக்கப்பட்டு தள்ளப்பட்டு நேச நீரானை தீரே. நூறுக்கப்பட்டு தள்ளப்பட்டு நேசனி ஆணை தீரே. கைவிடப்பட்டு காதறினே, கைவிடல்பட்டு காதறினே. கர்த்தர் நீர் சேற்றினீர் தேற்றினீ, கர்த்தர் நீர் தேற்றினீ. கைகளை உயர்த்தி நேசு ராஜாவுக்கு சொல்லுங்க, நாளும் சோத்திரம். என்னோடு வாழ்பவர்க்கே நாளும் சோத்திரம். இனிமே நான் வாழ்வது உமக்கா, உமது மகிமைக்காக. இனிமே நான் வாழ்வது உமக்காக, உமது மகிமைக்காக. உன் நாமம் பாடி சொல்லுவேன், உன் அன்பை எடுத்து ஓயாமல் பாடுவேன். ஓயாமல் பாடுவேன். பாவங்கள் அனைத்தும் மன்னி நோய்களை குணமாக்கினீர். பாவங்கள் அனைத்தும் மன்னித்தீரே, நோய்களை சுகமாக்கினீர். எனது ஜீவனை அழிவில் நின்று எனது ஜீவனை காத்து ரட்சித்தீரே. காத்து ரட்சித்தீரே. கைகளை மேல கட்டி, என்னே சுராஜாவுக்கே சொல்லுங்க, நீங்களே பாடுங்க. என்ன நூறுக்கப்பட்டு நேசனீர் நெருக்கப்பட்டு தள்ளப்பட்டு நேசனீர் கைவிடப்பட்டு கதறினேன். கர்த்தர் நீர் கைவிடல் பட்டு காதறினேன். கர்த்தர் நீர் தேற்றினீர். கர்த்தர் நீர்
யாரும் இல்லாதப்ப அவர் ஒருவரே எங்களை தேற்றுகிற தேவன். கைகளை தட்டி அந்த இயேசுவுக்கு மகிமை செலுத்தலாமா? ஜோரா கைகளை தட்டி ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. பரிசுத்த ஆவி இறங்கட்டும் உங்கள் மேலே, பரிசுத்த ஆவி இறங்கட்டும். புது பலனை தரட்டும், உங்களுக்கு புது பலனை தரட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால். இப்போதே கைகளை தட்டி பரிசுத்த ஆவியினரை பெற்றுக்கொள்ளுங்க, பரிசுத்த ஆவியினரை மகிமைப்படுத்துங்க. Glorify the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿ ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಿಸಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ. ಆಮೆನ್. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. Proverbs 24:11. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 24:11. ನೀತಿಮೊಳಿಗಳು 24:11. ಓದಿ. ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದವರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಹೌದಮ್ಮ, ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಓದಿ. ಏನನ್ನ? மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தவர்களே, விடுவிக்க கூடமானால். இங்கிலீஷில் if thou forbear to deliver them that are drawn unto death and those that are ready to be slain. ಜನರು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. இது எதை குறித்து பேசுகிறது? ஆண்டவர் உங்கள் கையிலே கொடுத்த சுவிசேஷம் என்று சொல்லுகிற ವಲ್ಲಮೆಯಾನ ಆಯುಧங்களை பற்றி ஆண்டவர் பேசுறார். ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಹತ್ತರವಾದ ಆಯುಧವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಹೆಸರೇ ಸುವಾರ್ತೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಾರುವಾಗ ಆ ಜನ ಮರಣದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ್ತಾರೆ. ನಂಬ್ತೀರಾ? அதுதான் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது. ಜನರು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಯಾರು ಇದು ಪಣ್ಣನು? அவர் யாரு காப்பாற்றணும்? சொல்லுங்க, யார் காப்பாற்றணும்? நீங்க தான் காப்பாற்றணும். எப்படி? ದೇವನುடைய ವಾರ್ತೆಯ சொல்லும்போது ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ಗೆ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಂಟರುಗಳಿಗೆ ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದೇ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ. ஹல்லேலூயா. நீங்க பணத்தை எவ்வளவு கொடுத்தாலும் மறந்து போறாரு, நல்லதே செய்தாலும் மறந்து போறாரு. ஆனா அவருக்கு நீங்கள் சுவிசேஷம் சொல்லி கர்த்தருடைய வழியை காட்டும் போது அவனுடைய ஜீவன், அவனுடைய வாழ்க்கை ಮಾರಪೋகிறது. ಅವನ ಜೀವಿತ ಮಾರ್ಪಡತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನಾದರೂ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ದೇವರ ಬಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಸ್ನೇಹವಾಗಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹವಾಗಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ನೆಂಟರ ಜೊತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ನೀವು ದೇವ್ರ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನಿ, ಸಭೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಅವರನ್ನ ಮುಟ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತರು ತೊಡಪೋಗ್ರಾರ್. ಆಮೇಲೆ ನಂಬ್ತೀರಾ? ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಏನ ಇಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೋಗಿ ನಾವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. உன் பக்கத்திலேயே ஒரு ஆத்மா இருக்குது பாரு. உன் கண்கள் திறக்கப்படட்டும், ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಜನರಿಂದ ಮರಣರಾಗಬೇಕು ಅಂತಿರುವನನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ದೇವರ ಸಭೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವ ದೂತರುகளுக்கு இந்த அதிகாரம் இல்லை, தெரியுமா உங்களுக்கு? ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ? ದೇವ ದೂತರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನಾನೇ ದೇವರು, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟು ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾ? ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಅವರಾಲೆ ಕೂಡು. ಆದರೆ ದೇವರು ಈ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இந்த பொறுப்பை ஆண்டவர் யார் கையில் கொடுத்திருக்கிறார்? நம்ம கையில் கொடுத்திருக்கிறார். ஆமென், ஹல்லேலூயா. அவருக்கு சொல்லுங்க, இயேசு நல்லவரம்மா, நான் இப்படித்தான் இருந்த ஒரு நாள் ஆண்டவர் என்னை ரட்சித்தார், வா சபைக்கு போலாம், கர்த்தர் அங்கே உன்னை தொட போகிறார், உன்னோடு பேச போகிறார் என்று சொல்லி ஆண்டவர் தொட போகிறார். ஆமென். கைகளை உயர்த்தி அப்பாவை நேசிக்கலாமா? ஏசப்பாவை நேசிக்கலாமா? எல்லாரும் நேசிக்கலாமா? Let us love Jesus more and more. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಯೇಸುವೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಹೇಳಿ, we love you Jesus. ಉನ್ನೆ ನೇಸಿக்கிற ಆಂಡವರೇ, ಕರ್ತನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಆದರವಿಲ್ಲ. ಏಸಮ್ಮ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರ ಯಾವ್ದನ್ನ ಇದ್ದಾರ? ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಶಾಬರ್ತಿ ಕರ್ತರ ಸಂತರ ಬಾಲ ಶಕ ಬಾಲ ಶಕರ ಲಭ ಶಂದರಿ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಸರ್ಚ್ ಇಟ್. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ. ಲೋಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ರಿಂದ 19. ಲೋಕ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಲೋಕ 15, 18, 19, 18, 19, 15 ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೂಕ್. ಕಡೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬಂತು? ಸ್ವಸ್ಥವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿತು. என்ன வந்துச்சு அவனுக்கு? என்ன இருக்குது? தெளிவான புத்தி அவனுக்கு. தட் இஸ் a revelation. அதுதான் வெளிப்பாடு. ಆಮೆನ್. ಕರ್ತರೆ ಅರಿಗಿರ ಜ್ಞಾನಂತ வெளிப்பாடு. ದೇವರನ್ನ ಅರಿಯುವಂತ ಜ್ಞಾನವೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಪಳ್ ಅಂತ ಒಳಿಯುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಈ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫಳ್ ಅಂತ ಹೊಳಿಯುತ್ತೆ. ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ
ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಆಮೆನ್. ಈಗೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? 18 ವಸನತೆ ವಾಂಗಿಕೊಳ್ಳುங்கள் ದಯவு சேர்ந்து. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ರಿ, ಪಿಂಜಾರಿ போயிருக்கிறானே ಅಂಗೆಲೆ ಇಂದ್ರೆ ಹಿಂಜಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಈಗ ಅವನ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ? ಹಿಂಜಾರಿ ಹೋಗಿದೆ. ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಇದ್ದವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಹಂದಿಯ ಗೂಡಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀಯ. ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಅವನಿಗೆ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ, ಅಪ್ಪ, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿಯೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಆತ್ಮ, ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. தேவன் பக்கமா திரும்பிக் கொள்கிற ஆவி அவன் ಮೇಲೆ ಇರಂಗಿನದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಆಮೆನ್. ದೇವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಅವನ ಹಿಂದೆನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಪ್ತೀರಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ, ನಮಗೂ ಯೇಸ್ವಾಮಿಗೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಷ್ಟು ಪಾಪಿಷ್ಟ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆನೇ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. என்னை ரட்சிக்கும்படி அவருடைய ஆவி உனக்கு பின்பாகவே இருந்தது. ಇವನಿಗೆ ಪಿನ್ಭಾಗ ಇರಕದು. இப்போ ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಮಗನು ತನ್ನ ಊರನ್ನು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮನೆ, ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್. தன் ஊரை நினைக்கவில்லை, தன்னுடைய சம்பந்தங்களே நினைக்கவில்லை, ரிலேஷன்ஸ் நினைக்கவில்லை, தகப்பனுடைய வீட்டில் இருந்த அந்த ஐஸ்வர்யத்தை நினைக்கவில்லை. இப்போ அவனுக்கு இருக்கிற ஒரே நோக்கம் தகப்பன், பிதா. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದು ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸಭೆ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಬಳಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಗತ್ತಾ ಅಂತ ಬರಬೇಡಿ. ನನಗೆ ತಂದೆಯೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳೆಲ್ಲ ತಂದೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲಿ. தகப்பன் கிட்ட எங்களுடைய மனசுகள் என்ன ஆகணும்? திரும்பிக் கொள்ள வேண்டும். He is focusing on Father. யார் மேலே? அவனுடைய நோக்கமல்ல யார் மேலே இருக்குது? இப்போ தகப்பன். அங்கே ஒரு ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ, அப்படி இல்லை. ತಗಪ್ಪನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ತಂದೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾ ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಾದಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಬ್ರಿಯರ್ 3:1. ಹೆಬ್ರಿಯರ್ 3:1. ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾದ ನೀವು ದೇವದೂತನಾದ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ನನ್ನ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಆனா ಇವತ್ತು ಈ ಸಭೆ என்ன ஆயிடுச்சு? இப்போ அது ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಯಾರು ಧ್ಯಾನ ಸೇಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ? ಈಗ ಸಭೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ತಪ್ಪು. ತಂದೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನ ಆಲೋಚಿಸ್ತಾರೆ? ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲು, ಮಿಕಾವೇಲು, ಮರಿಯಮ್ಮ, ಇನ್ನ ಮರಿಯಮ್ಮಲ್ಲೇ ஏசப்ப அம்மா மேரி, அந்த ஜனங்களை ஆலோசிக்கிறார். ஆனா நாங்கள் யாரை ஆலோசிக்க வேண்டும்? ಯಾರನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು? ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸುವನ್ನ. ಯಾರೇ பார்க்கணும் நீங்கெಲ್ಲ? ಶಿಲುಬೆಲೆ எனக்காக நொறுக்கப்பட்ட இயேசுவே. I preach crucified Christ. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಜರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸುವನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ. யார் அவரையே நோக்கி பார்த்த முகங்கள் பிரகாசிக்கும்.
ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು, நீங்க அங்கே இங்க பார்த்தான்னா போச்சு. யாரப்பு நோக்கி பார்க்கணும், சூழ்நிலைகளை பார்க்காதீங்க. ಸಂದರ್ಭ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನೋಡಬೇಡಿ, ಯೇಸುವನ್ನ ನೋಡಿ. இந்த சின்னவனுக்கு புத்தி வந்துச்சு. யாரை நினைக்கிறான்? தகப்பனை நினைக்கிறான். He always focusing on Father. Always focus on Father. Not your situation, own people, own belongs, and even not on your, on you also. Focus on Jesus. Mobile off ಮಾಡ್ರಿ. Focus on Jesus. யார் மேல் ஃபோக்கஸ் ಮಾಡಬೇಕು? ஆமே. எப்படியா அவர் பார்க்கறது இப்படியே சும்மா பார்த்துனே இருக்கணுமா? இப்படியே? அப்படி இல்லை, அப்படி இல்லை. உன் சிந்தனையில இயேசு இருக்கணும், உன் ஆலோசனைகளுக்குள்ள இயேசு நிரம்பணும், இதயத்துக்குள்ள இயேசு நிரம்பணும். ஆமே. ஹல்லேலூயா. வசனத்தில இயேசு நிரம்பணும், ஜபத்தில இயேசு நிரம்பணும். இயேசு இல்லாமல் ஒன்றும் இல்லை. ಯೇಸುವನ್ನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಆಮೆನ್. ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಈ ಕಿರಿ ಮಗನು ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ. தகப்பன் கிட்ட போறே, என்ன பேசணும் தெரியல, எல்லாம் முதல்ல என்ன செய்தான்? ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டான். என்ன பேச வேண்டும்? தகப்பனை மீட் பண்ணா. prepare speech to his father. ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಅಯೋಗ್ಯತನವನ್ನ, ಪಾಪವನ್ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಅಯೋಗ್ಯತನವನ್ನ, ಪಾಪವನ್ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರತಿದಿನ ಎದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? அதிகாலை எழும்பி கர்த்தரை தேடுகிறீர்களா? அந்த அபியாசம் உங்களுக்கு இருக்குதா? You are having that practice? ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ. ಹಾಗಾದರೆ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮೊದಲು, ಕರ್ತನೆ, ನಾನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಯೋಗ್ಯತನವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ನನ್ನ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡದಾಗೆ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡು. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಆಗಲೇ ಅವರ ದಯೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಕರ್ತೃಡಿಯ ದಯೆ ಹೆಂಗೆ ಕಡಕಿದೆ? ಯಾರು ತಂಗಳೆ ತಾಳ್ತುகிறாರೋ ಕರ್ತರ್ ಎರಕತ್ತೆ ಕಾಟ ಹೋಗುறார். ತನ್ನನ್ನು ಮಗನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಳಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ದ? ಯು ಗೋ ಟು ದಟ್, immediately you should go. Luke 15 18ನೇ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತಿದೆ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಯಶನ ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಾಟುಂಗ ಕೈ ಎಡುತ್ತು ಪಾಕಲ. ஆண்டவரே ஆண்டவரே ஆண்டவர் ஆண்டவர் நல்லது தான். ஆனா அப்பா என்ன சொல்ல கொடுத்தாரு? ஏசப்பா, பரமண்டலத்தில் இருக்கிற எங்களுடைய பிதாவே, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ, ಆಮೆನ್, ಅವರ್ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇನ್ ಹೆವೆನ್. ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಏಸಪ್ಪ என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு? ತಂದೆ, ಅಪ್ಪ, ದೇವರೇ 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 ಅಲ್ಲ, ತಂದೆಯೇ, ಅಪ್ಪ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಮಗಳಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ? ತಂದೆಗೆ ಅಪ್ಪ, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿಯೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತನ್ನನ್ನು ಮಗನಾಗಿ ಅಲ್ಲ
ಆಳಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾಟ್ ಸನ್ ಬಟ್ ಹೈಯರ್ಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿನ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಶೋಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಆಮೆನ್. ಅವನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ, ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅವನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅದೇ ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನೀವೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ನಿಜವಾಗಿರುವಂತ ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀಯಾ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನ ತೋರಿಸು. நீ ரட்சிக்கப்பட்ட என்று சொல்லுகிறியே, நல்ல கனிகள் மூலமா அதை காட்ட வேண்டும். ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಸಭೆ ಇವ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಗಳು ಹೇಗಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಯಾವ ತರ ಇದೆ? ನಿಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ? ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಯಾವ ತರ ಇದೆ? ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಕಿರಿ ಮಗನ ತರ ತಿರುಗ ಅದೇ ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. அந்த பாவத்தை நாங்கள் திரும்பி செய்ய மாட்டோம். We should bear the fruit for the repentance. தேவன் பக்கமா திரும்பி இருக்கிறது நாங்கள் நல்ல கனிகள் மூலமா காட்ட வேண்டும். ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದ್ದೇವೆಂಬುದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಬೇಕು. ತನ್ನ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈತ ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸಿನ್. தன் பாவத்தை குறித்து ஆண்டோர் கிட்ட இல்ல தகப்பன் கிட்ட வந்து சொல்ல வேண்டும் என்று அவன் மனசுக்கு வரல. ஆனா இப்போ வந்தது, அது தான் வெளிப்பாடு. தட் இஸ் a revelation. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆವಲೇಷನ್. ಅದೇನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಏನ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಫಾದರ್ ರೆವಲೇಷನ್. ತಂದೆ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ತಂದೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಏನು, ಮೋಶೆಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಅದು 103ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 6ನೇ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹಾಕಿ ಬೇಗ ಹೋಗಿ. ಕೀರ್ತನೆ 103 103 7th verse. ಆತನು ಮೋಶೆಗೆ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು, ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಮೋಶೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಏನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ದೇವರು? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ he made know his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel. என்ன இருக்கு தமிழ்ல? தம் வழிகளே. எனக்கு உனக்கு என்ன வேணும்? சபைக்கு இன்னைக்கு தேவனுடைய வழிகள் தேவை. ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ದೇವರ ಮಾರ್ಗ ಬೇಕು. ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು ಸತ್ಯವು ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. என்ன வேணும் சொல்லுங்கம்மா. ஆனா இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு என்ன காட்டினார் ஆண்டவர்? என்ன இருக்கு தமிழ்ல? யாருக்கு ಕ್ರಿಯೆಗಳು என்ன? ಏ ಆಶಿ ಈ ಕಡೆ ಕೂರಿಸು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಟ ಆಯ್ತು. ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾರನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ? ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂದ್ರೇನು, ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೇನು, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ? ವೇಸ್ ಅಂಡ್ ಡೀಡ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ, ತಮಿಳಲ್ಲಿ வழிகள் கிரியைகள். என்ன கிரியைகள்? நீங்க எல்லாம் கிரியைகள் பார்த்திருக்கீங்களா உங்க வாழ்க்கையில? ஆண்டவர் உங்களுக்கு செய்த ಅದ್ಭುತ ಅಡೆಯಾಳங்கள் தான் ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದ್ರೂ ಕೂಡ
ದೇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರ ಸ್ವಭಾವ ಏನು, ದೇವರ ಗುಣ ಏನು, ದೇವರ ನಡತೆ ಏನು, ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಗಿನ್ನೂ ರೆವಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಗಾಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ಸ್. God done miracles in our life. ஆண்டவர் உன்னுடைய வாழ்க்கையில அநேக அதிசயங்களை செய்திருக்கலாம், அது உனக்கு தெரியும். ஆனா ஆண்டவர் எப்படி இருக்கிறார் தெரியாதே. எப்படி இருக்கிறார், அவர் நடத்தை எப்படி, அவர் சுபாவம் எப்படி, அவர் எப்படி பேசுகிறார், அதுதான் மோசேக்கு தெரியும். ಮೋಶೆಗೆ ಆಂಡವರು வெளிப்படுத்தினார். ಇವತ್ತು ಸಭೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ದೇವರ ಸ್ವಭಾವ, ದೇವರ ಗುಣ, ದೇವರ ನಡತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ? ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ? ನಿನ್ನ ಕೈಲಿರುವಂತ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಯಾರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಗತ್ತೆ? ಯೇಸುವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದವನು ತಂದೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ. ನಾ ತಂದೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ತಂದೆಯು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ತಂದೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. தகப்பன் யார் என்று தெரியலையே. அதுதான் சபையின் ப்ராப்ளம். எனக்கு அற்புதம் மட்டும் தேவை. ஏதோ ஒரு மிரக்கல் ஆயிட்டா எனக்கு போதும். அது கிரியமா, அது பெற்றுக்கொண்டு நின்று எழுந்து போலாம், பிஞ்சாரி போயிடலாம். ஆனா வழிகள் திறந்தவன் பிஞ்சார போக மாட்டான். அவன் தேவனுக்குள்ள திடமாய் நிற்பான். ಯಾರು ದೇವರ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಬಲ್ಲವರೋ ಅವರು ಹಿಂಜಾರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ದೇವರು ಕರುಣಾಶಾಲಿ, ನನ್ನ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವ, ನನ್ನ ದೇವರು ದಯಿಸುವ ಅಗ್ನಿ, ನನ್ನ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನು, ನನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ದೇವರು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮಾರ್ಗ. ಆನ ಸಭೆ ನಿಕ್ಕಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ? ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ. ಎದ್ರ ಮೇಲೆ? ಹಂಗೆ ஒரு மிரக்கல் அவர் சர்வீஸ் ஓடுறது அப்படி. ஆண்டவர் அற்புதத்தை செய்வார். எங்களுக்கு தெரியாமல் லாஸ்ட் வீக் எனக்கு தெரியவே தெரியாது. ஆண்டவர் சொன்னார், நீ ஜெபி, எல்லாருக்காக நான் சுகமாக்க போகிறேன். உடனே ಜಬಿತ ಆಂಡವರು சொன்னது போல. ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೂತಿದ್ದ, ಅವನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಹಲ್ಲು ನೋವೆಲ್ಲ ವಾಸಿ ಆಗೋಯ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾಗೇನಿದೆ, தேவர் ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ஆண்டவர் எப்படி இருக்கிறார் தெரியுமா உனக்கு? யாரும் சேரக்கூடாத வழியில் வாசம் செய்பவர். ஹல்லேலூயா, ಆಮೆನ್. ದೇವರ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ದೇವರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಅರಿಯುವುದೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವ. ಆಮೆನ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್? ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಯುವರ್ ಗಾಡ್. ಯಾಕೆ ಹಳೆ ಭಕ್ತರು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು? ಯಾಕೆ ಮೋಶೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ? ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ಇವರು ನಮಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೋಶೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ದೇವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ದೇವರೇ ಅವರನ್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನ ಸಾಯಿಸು. ಯಾಕೆ? ಅವನು ಗೊತ್ತು, ದೇವರು ಕರುಣಾಶಾಲಿ. ಗೊತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು? ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் தன் வழியை காட்டியிருக்கிறார். வழி என்று சொன்ன என்ன? அவருடைய சுபாவம், அவருடைய குணம், அவருடைய நடை, அவருடைய அந்த அன்பு தான் எங்களுக்கு ஆண்டவருடைய அந்த மார்க்கம், வழி. கிரியை சொன்னா, கிரியைனா வானத்திலே என்று மன்னாவை ஊற்றினார், கண்மலை என்று தண்ணீரை கொடுத்தார், சிவந்த சமுத்திரம் ரெண்டா பிரிச்சது, யோர்தான் பின்னாலே போனது. இவெல்ல கிரியைகள். ஆண்டவர் எனக்கு சுகமாக்கிட்டார், போதும் எனக்கு. இப்ப வெளியே போய் வாய்க்கு வந்தப்போ பேசுறது. அப்ப எங்க வழி தெரிஞ்சுக்கொண்டீங்க? வழி எங்க தெரிஞ்சுக்கொண்டீங்க? உனக்கு சொல்லட்டுமா? நீங்க வழிகளை அறிந்தால் கிரியைகள் தானாக உங்களை பின்பற்றுகிறது.
ನೀವೇನಾದ್ರೂ ದೇವರ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅರಿತರೆ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತಟ್ಟತ್ತೆ. ನಂಬ್ತೀರಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯೋಚನೆಗೆ ದೇವರ ಮಾರ್ಗ ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಯುವರ್ ಗಾಡ್ ಬ್ರದರ್. ಉಂಗ ಆಂಡವரை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டும். ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 19ನೇ ವಾಕ್ಯ ಬೇಗ ಹಾಕಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಮಗನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೋ ಎಂದು ಏನಾರ್ಕ ತಮಿಳೆ ಮೊದಲು ತಂದೆ ಬಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ವಾಕ್ಯ ಹಬ್ಬತ್ತಿನ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಾನೆ. ಮೊದಲು ತಂದೆ ಬಳಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ದ? ಏನ್ ಕೇಳ್ದ? ಮೊದಲು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುಟ್ಟಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಕೇಳ್ದ? ಗೀಮಿ 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 என்ன கேட்டா? உன்னுடைய சம்பத்தில் எனக்கு பங்கு கொடுத்துடு. ಆದ್ರೆ ತಂದೆ ಬಳಿ ಈಗಿನಂತೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೋ, என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கப்பா. First father give me, then father make me. First you know father give me, என்ன father give me, என்ன give me? நாங்க அப்படித்தான் ஜெபத்துல give me give me give me. ஆண்டவர் கேட்கிறார், நீ என்ன கொடுக்கிறம்மா? ஃபாதர் மேக் மீ எப்படி ஆகுன்னு கேட்டீங்களா? என்னை படைத்தீங்களா ஆண்டவரே, என்னை இப்படித்தான் நீங்கள் நடத்த வேண்டும். ಏನಂತ ಕೇಳ್ದ? ಮೊದಲು ಏನ್ ಕೇಳ್ದ? ಫಾದರ್ ಗಿವ್ ಮೀ. ಈಗೇನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೇಕ್ ಮೀ ಯುವರ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. என்ன கேட்கிறான்? உன்னுடைய வேலைக்காரனாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பா. ஆனா முதல்ல என்ன கேட்டா? காசு கொடு, காசு கொடு. அந்த ஆசீர்வாதம், இந்த ஆசீர்வாதம், என்னுடைய பேர பிள்ளையை அப்படியே கை வைத்து ஜபிக்க ஆசீர்வதிக்கிறப்பா. நல்லது தான், ஜபிங்க. ஆனா ஒரு நாள் ஆண்டவர் கிட்ட போய் ஒரு நாள் கூட என்ன சொல்றீங்க? ஆண்டவரே, உனக்கு என்ன விருப்பம் இருக்குதோ, என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அப்படி செய்யுங்கப்பா, அப்படி செய்யுங்கப்பா. ನನ್ನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಫಾದರ್ ಮೇಕ್ ಮೀ ಆಸ್ ಯು ವಿಶ್, ஆஸ் யூ விஷ். நீ விரும்பது போல என்ன செய்யுங்கோ. நான் கேட்டு கேட்டு போதுமாயிடுச்சு, இப்ப கேட்கறது இல்ல. உனக்கு என்ன சித்தமோ அது செய்யுங்க. செய்வாரா இல்லையா? ஜபம் அங்கே அது இப்படித்தான் ஜபம், அதுதான் சபையின் குறைகளிப்பு. ಆದರೆ ತಂದೆಗೆ ಅತೀ ಸಂತೋಷ ತಂದ ಮಾತು ಎರಡನೇ ಮಾತು. ಮೊದಲನೇ ಮಾತು ತಂದೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಾ? ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂದಾಗ, ಆಸ್ತಿ ಕೊಡು ಅಂದಾಗ ತಂದೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಾ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೋ, என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று சொல்லும்போது தகப்பனுக்கு பிரியமா இருந்ததா? பிரியமா இருந்தது. Only the second request brought joy. Amen. That your prayer will be changed. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಬದಲಾಗಲಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಏನಕ್ಕೂ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನೀನು ಬೇಕು ತಂದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಬರಬೇಕು, ವಾಕ್ಯಗಳು ನನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಿಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ஏமே, நீ என்ன செய்ய வேண்டுமோ அது செய்யுங்கப்பா. சபை இந்த மாதிரி ஜபிக்கிறது கத்துக்கொண்டா அதுதான் எழுப்புதல். ಸಭೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸಭಾ ಸೇವಕರು ಜನಗಳು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ರಿವೈವಲ್, ಅದೇ ಉಜ್ಜೀವನ. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಉಜ್ಜೀವನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಕಿರಿ ಮಗನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನು? ಮೊದಲು ಕೊಡು,
ಈಗೇನಂತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊ. ಏನಾಗಿ? ಮಗನಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಗುಲಾಮನಾಗಿ, ನಿನ್ನ ದಾಸನಾಗಿ. ನಾನೆಷ್ಟೋ ವಾಕ್ಯಗಳು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಿಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಮೆನ್. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿ. ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭುವಿಯಲಿಲ್ಲ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ನಾ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನನ್ನೇಸುವೆ. ಹೇಳಿ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭುವಿಯಲಿಲ್ಲ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ನಾ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನನ್ನೇಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ನನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ, ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು ನೀ. ಆರಾಧನೆ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದು ನಡೆಯಲು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸು. ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ದೃಢವಾಗಲು, ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸು. ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಅನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಭುವಿಯಲಿಲ್ಲ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ನಾ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನನ್ನೇಸುವೆ. ಎರಡು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ನನ್ನೇಸುವೆ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುವೆ
ಕೈಗಳನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ತಟ್ಟಿ ತಂದೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಮೋಶೆಗೆ ನೀನು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೂ ಕಲಿಸಿಕೊಡು ಯೇಸಪ್ಪ. ನಮಗೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಮಾರ್ಗವೇ ಮೇಲು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನೇ ಮಾರ್ಗ. ನಿನ್ನಲ್ಲದೆ ಯಾರು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಕಿರಿಯ ಮಗನು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡ, ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು, ಸ್ವಸ್ಥ ಮನಸ್ಸು ಬಂತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿ. ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಜನಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫಲದಾಯಕ ವೃಕ್ಷಗಳಾಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು